Proyekte yönetiminde tersi takımı kozbol savcılığı, yaklaşık para kozbol savcılığı ilgili adamın rolü, yönetim saf yürüyüşü ünlülerinin yıkalık üyetikleri, ilişkilikleri, farkında kozbolsun cana kadar haftanın bir başkanı yürüyüşü, haftanın bir başkanı yürüyüşü, haftanın bir yol ve bir sürü aykırı dedesi talep ediliyor. Yürüyüşü, haftanın bir yol, ilişkide önemli ilişkide çok zorlayınca, yani yol kulüp bölgeleri turalı akbarat bilginde başkanı prosesi büyük asratı üyeçilik bilgisi manızlı olup tavlardı. Yol kulüp okulu basın konuştuğu 70% değil, yürgüsü küresi boyunca artan bir yürgüsü, artan bir yürgüsü ki katı hareket yasal neticesinde buladı. Bırak da bu 70% yol kuyruklarının 70% değil, bizim Türkmenlerin bir sekvalı olur. İlkini bu kuratı dolduranda yol kuyruğu hazır bulma girdi. Söyle kelgen polisi işinin neredeyse onun üretildiği bayan sistemi. Yürüyüşü, artan bir yürüyüşe oturup yol zargayı, yol kuyruk zargayı, artan bir kozgulu parametreleri, artan bir konstrüksiyon elementleri zargayı, bir cıvıştırılı akbaragalarda anahtarlar. O yol zargayı her vakti üzgün oturar. İlk gün yolun farkındalığına baylanıştı. Ben de yıkan artan günlerin dudamlığına baylanıştı. O başka yıkan yürüyüşün kulübüyle baylanıştı. Şu kulüp zargayı Erdeyim'de üzgün oturar. Artan bir kozgulu parametreleri, onun dudamlığı, onun çizgülüğü, onun duruluğu, oğa, solga, artan bir konstrüksiyon elementleri zargayı dediğimiz bu senede artan bir bilgimin sonra bir şu yılların rolden riskin nazarını bildiriydi. Soru akbarat alıma boladı. Onu kabulda yürgüsü olsa informasyonu kabulda bağalap kayta öldüydü. Kabuldaydı, bağalaydı, kayta öldüydü. Bunun arkasında siyasi kabulda beni başka organların kıymını getirdi. O başka orduların, başka orduların kıymını getirdiğimiz ki yenisi gaz balıkçısını basadı. Diğer korabının mesela kayıtı koşadı. Bu doğuların buradı. Bunu suyunları koşadı. Bu şöyle tarla başka yürüsü diye karakter, psikofizyolojik kasiyetler her bir adamda bulabilmeydi. Sonuçta adamın psikosuna yukarı talep koyuladı. Onu elementleri sezdi, kabuldav, көңіл koyu, oydav, жады, sensomotoрлық реакциялары, эмоциялар және ерік. Haftanın bir başka rutinde psikanın o elementlerinin her kayısı algıçlar жасайды. Немесе жол көлік болу себеп болып табылады. Мына қабылдау мүмкіндігі төмен болса, көңіл қоймай, әңгімені әңгімесі біз басқа бір ойға кетіп қалса, ойлауы жадығандай, жады дегеніміз бұл өте маңызды. Өйткені әрбір шұғыл жағдайда қандай әрекет жасау керек, ең дұрыс әрекет жасау, оны жадынан алады. Сенсомотор жаңағы әрбір
жағдайға жылдам реакция беру керек. Эмоция дегендеріміз осы түрдегі эмоция көңіл күйі қалай болады, жаңағы ерекі қандай, күшті ме, нашар ма дегендей. Сондықтан асабилік басқару кезінде психиканың осы элементтердің әрқайсысы алғышарт жасайды, немесе жол көлік болу себебі болып табылады. Жүргізуші үшін сезім деген шынайы әлемнің жекелеген қасиеттері жағдайымен өзгеру туралы түсетін ақпаратты өңдейтін бірінші дәрежесі болып табылады. Жүргізуші үшін сезіну деген шынайы әлемнің жекелеген қасиеттерінің жағдайы мен өзгеру туралы түсетін ақпаратты өңдеудің бірінші дәрежесі болып табылады. Жүргізуші мамандығы үшін анағұрлым көп мағынасы бар. Сезімдерге келесі сезімдер жатады: көзбен көру, есту, бұлшық қимылы, тері және вестибулярдық реакциялар сезімдер жатады. Сезім сапасы жүргізушінің тәжірибесіне, кәсіби деректеріне және физикалық жағдайына деген шаршап отырса, қозып отырса, теріс эмоциялар болса, тағы да басқа байланысты және жүргізушінің жол көлік жағдайын толық қабылдауын анықтайды. Сезім сапасы жол көлік жағдайын жүргізушіге толық қабылдауын анықтайды. Ал толық қабылдағаннан кейін ол дұрыс жаңағы автомобилін өзі дұрыс басқарады. Дұрыс басқарғанда қауіпсіз басқарады. Жүргізуші қоршаған орта туралы 80-85% ақпаратты көру көмегімен алады. Көзбен көру көмегімен алынған ақпараттың көлемі мен сапасы көз мүмкіндігімен шектеледі. Көзбен көру көмегімен алынған ақпараттың көлемі мен сапасы көз мүмкіндігімен шектеледі. Өзі дұрыс қой. Көздердің қасиеттерін анықтайтын көрсеткіштерді толығырақ қарастырайық. Көз шарасы қимылсыз жағдайындағы көру кеңістігі, көру шегі. Мына сол көзбен, мына оң көзбен, мына екі көзбен қарағандағы біріккен көру шегінің шекарасы мынау болады. Сол уақытта жаңағы біз өте анық көреміз. Көру шегінің шамасы адамдардың жеке басы ерекшелігіне, заттардың түстеріне, контрасттығына және қозғалу жылдамдығына байланысты. Мына адамдардың жеке ерекшелігі, көзбен көру қабілеті қандай? Жақсы көре ме? Нашар көре ме? Заттардың түстеріне, ақ па, қара ма? Қара асфальтта қарап жатқан тас қалай көрінеді? Басқа бірдеңе нәрсе. Қараның үстінде ақ бірдеңе жатса, ол көрінеді. Ол сонда контрасттылығына дейді. Контрасттылығы жаңағы жолдың барысында жылдамдық цифрын 60 болатын болса, оның жаңағы фоны ақ, цифры қызыл болады. Оны контрасттылық дейді. Егер жаңағы ақтың үсті ақ жазатын болса, түк көрінбеседі деген сөзге байланысты. Және қозғалыс жылдамдығына байланысты. Енді ол 180-мен келе жатса, кері уақытта ол жаңағы жол таңбасын ба, басқа бір керек маңызды нәрсе, маңызды мәліметті көремей қалуы мүмкін. Қалыптасқан көру шегі 120-160 градус бұрышпен шектеледі. Қалыптасқан көру шегі 120-160 градус бұрышпен шектеледі. Жаңағы оң көзбен сол көзбен қарағанда 160 градусқа дейін бұрышпен шектеледі, ал екі көзбен қараған уақытта 130-дан аспайды. Жүргізушілер үшін қалыпты және ерекше төмен жарықтандыру кезінде жеткілікті көз жітілігін сақтау маңызды. Көздің заттың күшін көру,
және оның сұлбасын анық айыру қабілеті көз жетімдігі деп аталады. Көз жетімдігіне көп нәрсе байланысты. Көп нәрсе байланысты. Егер көз жетімдігі төмен болса, кейбір нәрселер дұрыс көрмей, жүргізуші дұрыс шешім қабылдамауы мүмкін. Ол жаңағы дұрыс басқа қимыл дұрыс демесе, жаңағы жол көлігі оған болуға жағдайы туады деген сөз. Көз жетімдігінің аймақтары. Мына 3 градус ішінде жаңағы көрінетін нәрселер өте анық көрінеді. 5 пен 6 градустың ортасында жақсы көрінеді. Ал енді мына 12 пен 14-тің арасындағы ол анық, аса анық көрінеді, бірақ та көрінеді. Сондықтан жаңағы жол таңбаларды, светофорларды жаңағы мына 12-14 градустан ары қарай шығармау керек. Өйткені жүргізуші оны көре алмауы мүмкін. Жүргізуші барлық түстерді жақсы айыра білу керек. Барлық түстерді жақсы айыра білу керек. Қызылды, көкті, жасылды дегендей. Адамдарды түрлі түсті көргенде туа біткен ауытқулар бәлкім болуы мүмкін. Қызыл және жасыл түстерді айыра алмау анағұрлым жиі кездеседі. Қызыл және жасыл түстерді айыра алмау анағұрлым жиі кездеседі. Адам көздерінің маңызды сипаты олардың жарықтандыру қарқындылығының өзгеру кезіндегі тәртібі болып табылады. Көздердің жарықтандырудың өзгеруіне бейімделу қасиеттері адаптация деп аталады. Адаптация екі түрлі болады. Адаптация деген жүргізушіге кеше ақылшылығы өткен уақытта өте маңызды. Өйткені алдында келе жатқан жүргізуші алыстағы жарығын жақынға ауыстырмаса, жаңағы жерде біздің көзіміз көрмей қалуы мүмкін. Сол біздің көзіміз көрмей қалатын болса, біз онда жаңағы жол көлік жолдан шығып кетеміз, оңға шығып кетеміз, солға шығып кетеміз, солға шығып кетсек басқа бір автомобильмен соғып қалуымыз мүмкін. Оңға шығып кетсек, жаңағы жолдан шығып кетіп аударылуымыз мүмкін. Сондықтан жаңағы адаптация деген жүргізушінің жарықтандыру қарқындылығының өзгерген уақытында өте маңызды. Бұлшық қимыл және тері сезімдері жүргізуде қозғалыс жылдамдықтарының өзгеруі. Бұлшық қимыл және тері сезімдер. Өйткені біз газ басқа уақытта біз артқа қарай жүреміз. Ал енді қатты сезген уақытта алға қарай рөлге қарай жетеміз. Сондықтан жаңағы біздің қимылымыздан жылдам қимылдатып па, жай қимылдатып па, жаңағы жылдамдықтың өсуіне байланысты, тежеуінің өсуіне байланысты сезінеміз бізде. Басқару рычагтарына түсіретін күштер туралы талқылауға мүмкіндік береді және жүргізушінің жұмысында үлкен рөл атқарады. Себебі көру органдарын бақылау қызметтерінен босатады. Бұны қалай түсіну керек? Бұны біз автокөлікке соған правасына ие боламыз деген уақытта үйренеміз ғой, тренажердар. Сол уақытта ең бірінші отырған уақытта жаңағы бірінші жылдамдықтан екінші жылдамдыққа қалай ауыстырамыз, үшінші жылдамдықтан екінші жылдамдықтан үшінші қалай ауыстырамыз, үшіншіден төртке қалай көшіреміз, төрттен беске қалай көшіреміз дегенде сонда қарап отырамыз. Ал енді содан кейін кішкене жаттыққаннан кейін білік пайда болғаннан кейін біз оған қарамаймыз да автоматты түрде бірден екіге, екіден үшке, үштен төртке, төрттен беске қарамай-ақ бұны ауыстыра береміз. Бұл өте маңызды. Вестибулярлық сезілулер автомобиль қозғалысы уақытындағы айдау, тежеу кездерінде туатын күштердің шамасы мен бағыттары туралы. Шамасы бағана айттым ғой, жылдам болған уақытта біз шұғыл алға қарай жүреміз,
артқа қарай кетеміз, ал енді сол тежеген уақытта біз артқа қарай жылдам кетеміз дегендей, сол күштердің шамасының бағыттары туралы талқылауға мүмкіндік береді. Күшті немесе мән берерліктей емес, бірақ ұсақ әсер ететін несібірі сезімдер организмнің жай-күйінің төмендеуіне және шайқалу құбылыстарына алып келуі мүмкін. Кейбір адамдар табиғи солай болады, туа солай болады. Жаңағы несібірі аппараты тым сондай сезімтал, жаңағы жаңа жылдамдықтың өздері төмендеп, тежеген уақыттағы айтылып, соған өздері жаңа шайқалатын құбылыстарға мәрмір болады. Организм дисциплина тұрақтылығы түрлі себептер әсерден өзгеруі мүмкін. Шаршағандықтан, интоксикация деген енді білесіздер, және тағы да басқа дейді. Тағы да басқа. Есту сезімдері, қосымша қозғалтқыш жұмысы, басып өтуші автомобильдердің сигналдары, жол полициясы қызметкерлерінің іс-қыстары туралы ақпарат көзі болып табылады. Енді адам жүргізуші дұрыс естімесе, онда қозғалыс жұмысын бағалай алмайды. Басып өтуші автомобильдің сигналдарын ести алмайды. Ал оны ести алмаса, ол жаңағыдай дұрыс қимыл жасамай, өйткені сіз келе жатырсыз, солғы жолаққа өткіңіз келеді. Ал енді артында келе сол жолаққа келетін автомобиль жақындап қалғаны сіз көрмейсіз де, жаңағы ары қарай жүре берсеңіз, жаңағы автожүргізуші, екінші артыңызда келетін автомобильдің жүргізушісі сізге сигнал береді. Бірақ та сіз сол сигналды естімесеңіз, жаңағы жерде жол көлік оққа бөлу өте мүмкін. Өте мүмкін жағдай туады. Қабылдау, заттар мен құбылыс табиғатын ұғынумен байланысты. Сезімге қарағанда анағұрлым күрделі психикалық процесс. Қабылдау, заттар мен құбылыс табиғатын ұғынумен байланысты. Сезімге қарағанда анағұрлым күрделі психикалық процесс. Сезім кезінде санада заттардың жеке сапалық қасиеттері белгіленеді. Ал қабылдау кезінде бұл сапалық қасиеттер біртұтас бейне түрінде белгіленеді. Егер мен сіздерге лекция оқып тұрсам, сіздер жаңағы сезіну кезінде менің түрімді көресіздер, менің қолымның аузының жыбырлағанын көресіздер, жаңағы естисіздер, мен сөздерді естисіздер. Ал енді жаңағы қабылдау кезінде, біздің мұғалім осындай дәрісті, осындай тақырыпта сізге дәріс оқып отыр деп, сонда бұл қабылдау. Қабылдау кезінде бұл сапалық қасиеттер біртұтас бейне түрінде белгіленеді. Автомобильді басқару кезінде заттар дұрыс емес, қисайған түрде қабылдануы мүмкін. Мұндай қабылдау иллюзия деп аталады. Ол көру, есту жағдайында болуы мүмкін. Міне көру сезуі, міне қарасаңыздар, мына бірақ төмен жағын естіге оқымай-ақ, мына бұның жалғасы А ма, или В ма? Ал қарағанда, бір қарағанда, мына бір сызықтың жалғасы В көрінеді. Шындығында бұның сызықтың жалғасы А. Ал мына екі сызық параллельді, біріне-бір параллельді. Бірақ та жаңағы мына күлісі шыққан қиылетін сияқты параллель сызықтардың шашыраған сәулелік сызықтарымен жаңағы мына екеуі қисайып кеткен сияқты болады. Екі параллель сызық қисайып кеткен сияқты болып біз көрінеді. Олардың майысу иллюзиясын тудырады дейді. Қиылысуы олардың майысу иллюзиясын тудырады. Мына қазір майысқан сияқты болып тұр, қараңызшы. Вот. А параллель сызықтар В, Б кесіндісін
kıyım ötede A paralel sızıklar ve B kesintisi kıyım ötede. Bırak onlar A, B kesintisi kıyım ötede siyahtı. Bir büyütü vardı. B paralel sızıklardan şaşağa seviyor. Dırısa. Көбінесе иллюзия себептері қабылдау контрасттылығы, перспектива иллюзиясы, қозғалыстың жоғары жылдамдығы, сырқат жағдайы және жұмыстың еңбек және демалыстың тиімсіз режимі нашар көрініс болып табылады. Міне қарасаңыздар, мына жердегі мына жолдың кеңістігі, мына жердің жолдың кеңістігі, мына жерден 3-4-5-6 рет үлкен сияқты. Ал енді шынында келгенде мына кеңістіктің бірге тең. Бұл жол кеңдігінің қабылдауы иллюзиясында. Қырағылық, назар дегеніміз назар. Сананың қандай да бір нақты нысанға немесе құбылысқа қадалуы. Ол адамның психикалық қызметіне қажетті жағдай болып табылады. Өйткені назар болмаса, ішінде ұғым болмайды. Şimdi iyisi olsanızda böyle, sizin oğlan sizin zatlarınızda kalmayın. O adamın psikolojik hizmetine kazançlı davayı olup табылады. Және жүргізуші үшін автомобиль басқаруда өте маңызды мағынасы болады. Қырағылық, назар. Назардың қозғалыс қауіпсіздігіне кепілдік береді. Назар қозғалыс қауіпсіздігіне кепілдік береді. Ал енді алаңғасарлық жол көлік оқиға болу басты себептерінің бірі. Осы қала ішінде автобуспен келе жатқан уақытта жанындағы кісі болсын, кондуктор болсын, басқа бір адам болсын, ой келіп тұрып екеуі әңгімені соғады келіп тұр. Сол уақытта мына қарқынды қала ішіндегі жағдайда жаңағы жүргізушінің көңілін бөлектен ол алаңғасарлар болуы мүмкін. Сол уақытта жаңағы қаладағы қарқынды қозғалыста бір жағдайда дұрыс байқамай қалып, дұрыс шешім қабылдай алмаса, жаңағы жол көлікке болады. Қырағылық жеке тұрып тұлғаның қасиеті жалпы, қырағылық назар жеке тұлғаның қасиетінің жалпы және жүргізуші жеке алып сипаттайды. Олсыз қозғалыс қамтамасыз ету мүмкін емес. Енді назар аудармаса жолдың қозғалысына, өзгерісіне, жол таңбасы қандай болып отыр? Жол таңбалары не көрсетіп отыр? Басқа автомобильдер жолақтарына қай жақта келе жатыр? Қандай жылдамдықта келе жатыр? Соны күресін оған назар аудармаса, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Ол өте дұрыс нәрсе. Өте дұрыс айтылған нәрсе. Жол қозғалысын назарсыз, қырағылықсыз қауіпсіздік қамтамасыз ету мүмкін емес. Қандай ол жоғары дәрежелі жүргізуші болса да. Назардың көлемі бір мезгілде және жеткілікті айқын қабылдауының мүмкін нысандар санымен анықталады. Назардың көлемі бір мезгілде және жеткілікті айқын қабылдану мүмкін нысандар санымен анықталады. Адам bir mezgilde қарапайым жағдайда 8 нысанға дейін қабылдауы мүмкін. Қарап отырсаңыз, даланы көресіздер, үйді көресіздер, ағашты көресіздер, өтіп жатқан кісіні көресіздер, өтіп жатқан автомобильді көресіздер дегендей, сонда 7-8 нысанға дейін. Ал жол қозғалыс жағдайында 2-3-тен аспайтын жол белгілерін қамти алады. Siz қарқынды жолда келе жатқан уақытта қиылысқа келсеңіз, қиылыстағы сізге жүргізуге ең маңызды жол белгілерін екі-үшеуін ғана қамти алады. Өйткені басқаларына көңіл аудармайды, көпшілігі оған көңіл аудармайды. Жол қозғалыс жағдайында өте әсіресе қарқынды жол қозғалысында 2-3-тен аспайтын жол белгілерін қамти алады.
алмайды, қамти алады. 2-3 күн асфальтты жол белгілерін ғана қамти алады жүргізуші. Сондықтан жаңағы сіздер өздеріңіз автомобильде жүрген болсаңыздар, назарға өте маңызды беріңіздер. Өйткені жол қозғалыс жағдайында екіншіден асфальттың жол ғана белгілерін қамти алады дейді осыдан. Назардың қарқындылығы. Нысанды қабылдау кезінде қарағылықтың ең қою дәрежесі. Қарағылық қарқындылығы көп болған сайын қабылдау соғұрлым толығырақ. Қарағылық қарқындылығы көп болған сайын қабылдау соғұрлым толығырақ. Көңіліңіз жаңағы 3-те бөлінбей қарап отырсаңыз, біздің жаңағы қырағымыз қарқынды болса, неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жаңағы қабылдаған ақпаратымыз толығырақ болады. Назардың табандылығын. Бұл қырағылықтың қажетті қарқындылығын ұзақ уақыт бойы ұстап тұру. Өте маңызды нәрсе, өте маңызды сипаттама. Ол жүргізуге күрделі жол жағдайында қажет. Осы өткен айда болсын, осы айда болсын, қазірде болсын, қарасаңыздар, қаланың үстінде келе жатқанда қазір күлісі көктайғақ мұз. Әзер келесің, жыбырлап. Сол уақытта біздің жай келе жатқан уақыттың өзінде біздің назарымыз табандылық болмаса, аяғды 5-6 рет құлаймыз, аяғымыз сындырамыз ба, тағы да басқа бір жағдай болуы мүмкін. Ал жүргізуге ол одан жаңағы құлайсың, көп болса бір жерін сындырып аласың, бір жерінде ауыртып аласың. Ал жаңағы жүргізу назарлығы табанды болмаса, ол ұзақ уақыт бойы қарқынды ұстай алмаса, жаңағы жол көлік оқиғасы көктайғақта, метео жағдайдың нашарлаған уақытта өте маңызды. Ол жүргізуге күрделі жол жағдайында қажет. Қарқынды қозғалыс, көктайғақ жол, метео жағдайының жақсаруы. Міне көктайғақ жол осы өткен айда 2 күн жаңбыр жауды. Содан кейін түнде суды, таңертең көктайғақ шыға берді. Сол күні жаңағы хабар бойынша Астанада, Нұр-Сұлтанда бір тәуліктің ішінде 127 жол көлік оқиға болыпты. 127 жол көлік оқиға болды. Оның үшін олар 127 көлік оқиғасы болған уақытта біраз адам енді өліп кеткен шығар, ауыр жарақат алған шығар дегендей. Қарасаңыздар, көктайғақтың маңызы қандай. Қырағылық бір қалыпты болмайды. Қырағылықтың шамалы уақыт ішінде өзгеру қасиеті көрсетілген келесі сайтта. Қырағылықтың шамалы уақыт ішінде өзгеру қасиеті көрсетілген. Мұны біз мектепте оқығанда әрбір 5 минуттан кейін 5 минут 10 минут керемет болушы еді ғой. Ол неге? Өйткені жаңағы баланың бірінші класс болсын, 10 класс болсын, 45 минуттан кейін жаңағы назардың табандылығы төмендейді. Жаңағы мұғалім 45-53 минутты бірдеңе айтып отырса, ол жаңағы бала оған көңіл аудармайтын да шығар деген сондай жағдай бар. Міне қарасаңыздар, мына слайдта қырағылықтың толқуы. Мына сол жақта қарасаңыздар, бір сәтте 2 адамның бейнесі көрсетіледі, бір сәтте ужасы көрсетіледі. Мына қырағылықтың толқуы қалай көрсетілген. Ал енді оң жақтағы ішіндегі квадрат қарасаңыздар бір уақытта шығып тұрған сияқты. Бір плоскость емес, сыртқа қарай бізге қарай шығып тұрған сияқты. Ішіндегі квадрат. Инфламаторлық реакция. Бұл организмнің сыртқы және ішкі қоздырғыштарға жауап беру әрекеті.
Tensiomotoрлық реакция бұл организмнің сыртқы және ішкі қоздырғыштарға жауап беру әрекеті. Tensiomotoрлық реакция жасырын латентті кезеңге қабылдау басталған моменттен бастап жауап. Tensiomotoрлық реакция жасырын латентті кезеңге қимылдың латентті кезеңге қабылдау басталған моменттен бастап жауап бергенше дейді. Жаңағы сіз қауіпті бір жағдайды көрдіңіз, өйткені қауіпті жағдай болғанда сіз келе жатырсыз, бір уақытта жаңағы жолыңызды мал болсын, ит болсын, адам болсын, кесіп өтеді. Кесіп бара жатыр. Ол уақытта сіз қандай реакция жаңағы қабылдадыңыз. Қабылдап, не істейсіз деген уақытта қабылдап, мен не істеймін деген уақытта ол жасырын латентті кезеңде. Жаңа көрдіңіз, миыңызда ойлады да, жаттап айтады, не істеуім керек, мен тежеуім керек пе, не озуым керек пе, басқа газ басуым керек пе, не тежеу басқасын қалуым керек пе. Соған дейін бұл латентті көрінбейтін жасырын кезең дейді. Беру әрекетін басталуына дейінгі уақытта және қозғалтушы әрекеті өзегі асыру кезеңінде моторлық дейді. Қозғалтушы әрекеті. Жаңағы егер сіз жаңағы адам болсын, ол адамның жасына байланысты. Жас жігіт болатын болса, 30 жастағы жігіт болатын бір сәрі, 15-тегі бала болатын болса, екінші, ал енді 56-тегі үлкен әйел болсын, еркек болсын, олардың жүру жылдамдығына байланысты дегендей, біздің жаңағы арақашықтықтарымызға байланысты екі шешім болуы мүмкін. Жоқ, шешім болу керек. Жаңа әрекеттік, моторлық, қозғалыс басталғаны оның аяқталуына дейінгі уақыт дейді. Сіз жаңағы тежеу, және мен тежеу дедіңіз. Сол уақытта жаңағы аяғыңызды газ педалінен тежеу педаліне басқасына ауыстырып жаңағы басасыз. Оны моторлық кезеңде. Тежеу кезіндегі жүргізушінің реакциялық механизмі мынандай. Мына көру арқылы сезу орталығы. Мына көру арқылы. Бас ми қыртысы, қозғалыс орталық, қозғалыс жиілей, центрлік қозғалыс орталығы. Сол уақытында жүруға команда береді. Бұлшықеттерге, бұлшық не істеу керек. Міне аяғыңызды аласыз, жаңағы басқыштан, не газдан, не тежеу басқышын аяғыңызды ауыстырасыз. Не тежеш, не газ педалін басып, жылдамдығыңызды өсіресіз. Мынау жаңа оялған уақытта бұл латентті жасырын кезең, содан кейін моторлық кезең, жаңағы қимылы. Мүмкін даже сол жылдамдықты келетіп, жаңағы рульді бұрып, жаңағы келесқан кісімен кісі болсын, ит болсын, жануар болсын, жаңағы оның келесі оған соғыспайтын уақытқа дейін айналып өтуіңіз мүмкін. Жаңағы ол үшін жаңағы сіз адамның жылдамдығын, не малдың жылдамдығын, келескен жылдамдығын түсіруге өзіңіздің мүмкіндігіңіз. Жаңағы сіз оны айналып өтіп келесіз бе, қауіпсіз. Өте алмайсыз ба? Ол жаңағы жүргізушінің өзінің біліктілігіне байланысты. Tensioмоторлық реакциялар қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайым реакция бұрыннан белгілі жылдам жауап. Қарапайым реакция бұрыннан белгілі жылдам жауап. Оның үстіне жауап беру тәсілмен мүмкін, және ол алдында белгілі. Tensioмоторлық реакциялар қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайым реакция бұрыннан белгілі жылдам жауап. Оның үстіне жауап беру тәсілі ең мүмкін, және ол алдында да белгілі. Бұл қандай бұл реакция? Қандай мәселе мысал келтіруге болады?
Mine siz keliyorsunuz, kıyısızga geliyorsunuz. Aldığınızda Bagdarşam. Bagdarşam'da Cenab-ı Casıl Çılpıldayıpta sonra değil, o önde sonra bir sarı buladı o sarıdan karşı siz kilgenli değil, siz oylayınız da ne Cenab-ı kıyısıga stop linyaga değil, sızıkka жеткен vakitte soğanda men жылдамдығым төмендеп жаңағы жерде мен тоқтауым керек. Мен өте қарапайым реакциям осы. Өйткені мен жаңа қызыл бағдаршамның қызыл сигналына жүруім мүмкіндігі жоқ. Ал жаңа күрделі реакция бұл күтпеген жаңа бір мезгілде әрекет етуші қозғалыстарға әрекет етуші қоздырғыштарға алдын ала белгілі болмаған жауап беру әрекеті. Оны мен жаңағы сіздерге айттым ғой жаңағы керек қылған уақытта алдыңызда жолды не мал болсын, не ит болсын, не адам кесіп өткен уақытта сіздің жаңағы реакцияңыз қандай? Үш мүмкіндіктен не басып озу, не тежеу, не айналып кету деген жаңағы үшеуінің біреуін сіз қабылдайсыз. Қайсы дұрыс болса жаңағы жағдайға оны жаңағы адамның, иттің, малдың жатқан жылдамдығына байланысты дегендей. Оған күресін өзіңіз жаңағы есептеп дұрыс әрекет жасайсыз. Дұрыс әрекет жасайсыз. Қарапайым синтомолық реакцияның әртүрлі жолдарда жұмыс уақытына тәуелділігі дейді. Тәуелділігі. Мына қарасаңыздар, рейшін Нижний Новгород, Саранск. Мына қарасаңыздар, сағат 8 сағат жұмыс істеген уақытта, келетқан уақытына 8 сағат тоқтамай келетқан уақытында 8 сағатта жаңағы реакциясына қалай жоғарылап кетуі мүмкін. Қараңыз. Өйткені ол неге байланысты? Жаңағы қарқынды жол шығар, адам шығар, денсаулығы келмейтін шығар, тағы басқа нелер қиындықтар көп па и так далее дегендей. Содан кейін екінші Нижний Новгород, Москва дейді. Екіншісі Нижний Новгород, Москва. Ол қарасаңыздар 8 сағат жұмыс істеген уақытта бұның реакциясы жаңағында мынандай емес, бірінші қарағанда үштен төмендеу. Ал енді ең үшінші Орел Киев деген Орел Киев жаңағы міне оның төмендеуі мынандай. Өйткені бұл жазық жер шығар, ешқандай қиылса аш шығар, қала болсын, кішкентай ауылдар болсын, кездесуі сирек шығар дегендей. Сондықтан жаңағы адамның жүргізушінің шаршағандықтан жаңағы реакция уақыты баса көп ұзармайды деген, үлкеймейді дегендей. Жүргізуші реакциясы уақытына келтірілген мәндермен жол көру. Армаша 45 минут. Жүргізуші реакция уақытына келтірілген мәндер жол көлік болдырмаудың техникалық тежеумен және маневрлер жетілдірумен анықтайтын есептеулерге арналған. Автомобиль шұғыл жүргендегі семафорлық реакцияның маңыздылығы келесі слайдта көрсетілген дейді. Міне қарасаңыздар, латенттік жасымызға келе жатыр, қауіп жағдай туды. Міне латенттік уақытқа дейін мынандай жол жүрді, моторлық қозғалыс кезеңінде мынандай жол жүрді. Тежегіш жүйесінің жұмыс істеу және баяу түсу уақыты ішінде автомобиль жүрген жолы тежегіш жүйесінің жұмыс істеген уақыты осындай болды. Ал şimdi қарқын автомобиль тежеу жолы мынандай болды. Бір мезгілде адамды басып кетуі мүмкін. Тежеу жолы газды басты да тежеу басқасын басты да тежеу жолы мынандай болды. Ол тежеу жолдың ұзындығы жылдамдыққа тікелей байланысты.